اور مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پارٹیوں کا آپس میں انٹریکشن، ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ایک ایسا قدم لیں جو ان ساری چیزوں کو بہتری کی طرف آگے لے جائے۔ 1.5 سال کا عرصہ الحمدللہ گزر چکا ہے، مزید 1.5 سال کا عرصہ اور ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ 3 سال کے بعد ایک بہت اچھے انداز میں پھر شروع ہوگا۔ یقینی طور پہ یہ اکیلا فیصلہ مولانا صاحب کا نہیں ہے اور اس میں پوری اپوزیشن جماعتیں شامل ہیں، لیکن ہم یہ امید ضرور رکھیں گے کہ آپ کا ایک بہت وسیع سیاسی اور سیاسی چیزوں کو بہتر انداز میں حل کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے اپوزیشن جماعت میں، تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہم ساری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اس بات کو زیادہ مد نظر سامنے رکھیں کہ ہم ایک اوور آل ایک ایسا ڈیسیجن لیں جو چیزوں کو مزید بہتری کی طرف لے جائے۔ یقینی طور پر شبلی صاحب نے کہا کہ یہ ایک جمہوری حق ہے، لیکن اس جمہوری حق کو ہم نے زیادہ تر نیشنل اسمبلی میں بہت پریکٹس ہم کرتے ہیں، پروونشل اسمبلیز میں کرتے ہیں، دوسرے لوکل باڈیز میں بڑا کرتے ہیں، کیونکہ ایک بڑی ایک جنرل الیکشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس سے ہم نمائندے بن کے آتے ہیں، لیکن سینٹ کو ہمیشہ سے اسٹیٹ کا ایک بڑا مقدس ایک پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ان چیزوں سے بڑا دور رکھا جاتا ہے، اور اگر یہ سلسلہ اگر سینٹ میں بھی شروع ہوتا ہے، یقینی طور پہ پھر وہ سلسلہ ہے جو ہر کچھ مہینے بعد آگے پیچھے کی طرف جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اس امید سے یہاں سے ضرور جا رہے ہیں۔ ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو مزید بہتر انداز میں کہاں آگے لے جائیں، اور یہ امید انشاءاللہ مولانا صاحب سے بھی ہم ضرور رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سیاسی مقام بھی اس ملک میں دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو مزید آگے کی طرف ایک حل کی طرف لے جائیں، اور بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے یقینی طور پہ میرا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ میں اپنی پارٹی کے حوالے سے، چونکہ صادق سنجرانی صاحب کا ہماری پارٹی سے تعلق ہے، اس پورے مہم کو ہم آگے کی طرف لے جائیں، اور صادق صاحب نے ایک بڑے اچھے انداز میں اس پورے سینٹ کو چلایا ہے، اور اس کی گواہی میرا خیال شاید اپوزیشن کے اراکین بھی دیں گے، اور اس سینٹ کے اندر موجود ہر ممبر دے گا کہ ایک بہت اچھا انداز میں چیزیں چل رہی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ چلے گی، اور اس کو بنیاد صرف اس حوالے سے نہ بنایا جائے کہ چونکہ چند اختلافات ایسی ہو سکیں، چند لوگوں کی بھی ہو سکتی ہیں، چند پارٹیوں کی بھی ہو سکتی ہیں، کہ اس کی بنا پہ ہم اس سلسلے کو آگے مزید بڑھائیں۔ تو انشاءاللہ چند دن باقی ہیں، انشاءاللہ آج امید میں ضرور کروں گا ہماری پارٹی، شبلی صاحب، سارے کولیشن کے دوست یہ امید ضرور کریں گے کہ مولانا صاحب اس میں ایک پازیٹیو رول، ایک کنسٹرکٹیو رول ضرور پلے کریں گے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے، اور جو باتیں ہم نے کی ہیں ان کو کم از کم آگے پذیرائی دیتے ہوئے دوسری جماعتوں کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ اس کا جو بھی ایک نتیجہ نکلے اس ملک کی سیاسی حوالے سے بھی بہتری کے لیے نکلے، اور سینٹ کی ساخت اور اس کی اوور آل پوزیشن کے لیے بھی اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے لیے نہایت قابل احترام جناب جام کمال صاحب، جناب شبلی فراز صاحب، اور ان کے وفد میں شامل تمام میرے احباب، میرے دوست، میں انہیں اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ سینٹ میں چیئرمین سینٹ کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے، اور اس کا فیصلہ بھی آل پارٹیز کانفرنس میں ہوا، تمام اپوزیشن جماعتوں کے اتفاق رائے کے ساتھ ہوا تھا، اور ظاہر ہے جی کہ اس حوالے سے اپوزیشن بھی ایک لمبا سفر کر چکی ہے۔ اس مرحلے پر میرے یہ قابل احترام تشریف لائے ہیں، کیسے ممکن ہوگا کہ اس مرحلے پہ ہم ان کی خواہش کو پوری کر سکیں گے، تحریک واپس لے سکیں گے۔ میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ صرف یہاں آپ کا تشریف لانا وہ ظاہر میرے لیے باعث اعزاز ہے،
लेकिन काफ़ी नहीं है। कुछ तजावीज़ भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको तमाम सियासी जमातों के बीच में, अपोजिशन पार्टियों के बीच में ज़ेर गौर लाया जा सके। जी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको खुशामदीद कहता हूँ, और आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह ताला वही करे जो मुल्क के लिए और पूरी कौम के लिए बेहतर हो। सीएम साहब, क्या ऑप्शंस क्या थे आपको? अगर विड्रा अपोजिशन करे तो ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, ऑप्शंस तो हमारे ये हैं कि हमारा एक पहला विज़िट मौलाना साहब के पास है। हम तो इसी उम्मीद से आए हैं कि अपोजिशन इस अपने पूरे स्टांस को रीएवैल्यूएट करके अगर विड्रॉ करती है, ये उनके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है, क्योंकि हमें भी विड्रॉ करना पड़ेगा। जिस तरह आपको पता है कि डिप्टी चेयरमैन के लिए भी रिक्विजिशन गई है, तो ये नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन की तरफ से एक रिक्विजिशन हमने भी डाली है। तो हम भी वही महसूस करते हैं कि जिस तरह सेनेट का माहौल है इसी तरह बरकरार रहे। हम भी एक चीज़ की तरफ स्टेप लेंगे, अपोजिशन भी अगर जॉइंटली स्टेप लेगी तो एक बराबरी की बुनियाद पे शायद इसका कोई बेहतर नतीजा निकल सकता है। लेकिन साथ साथ यकीनी तौर पे जब मौलाना साहब अभी अपने बाकी अपोजिशन पार्टीज़ के दोस्तों के साथ मुलाकात करेंगे और हम भी अपने मुशावरती अमल में दूसरे लोगों के साथ थोड़ा सा बैठेंगे, तो इस आस्ते आस्ते कुछ दिनों में किसी नतीजे पे यकीनी तौर पे हमें आना पड़ेगा, या कोशिश करेंगे आने की, कि जहां एक ऐसा तरीक़ेकार हो जिसमें अपोजिशन भी ये महसूस करे कि जी कुछ चीज़ों का तरीक़ेकार बेहतर आगे जाके होगा या भी है, या हमारी तरफ से कुछ जाएगा, तो उस पर मज़ीद इंशाल्लाह कुछ गुफ्तगू भी चलेगी, कुछ नतीजों की तरफ भी जाना पड़ेगा। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि ओपोजिशन की एपीसी में ये फैसला हुआ था, आप बाकी जमातों के सामने मुतालबा जो किया गया, दरख्वास्त की गई, उसको रखेंगे, वो तो जो राय देंगी तो देंगी, आपकी क्या राय है कि आप वापस लेने के हक़ में हैं? अगर वो भी वापस ले लें, मुश्किल ये है कि वो फैसला मेरी सदारत में हुआ था। नहीं तो बिलावल और शहबाज शरीफ से गिरफ्तार करेंगे, बाकी जो अपोजिशन के कायदीन हैं। जी इंशाल्लाह। मौलाना साहब मुशावरत करेंगे? जी मौलाना साहब, देखिए जी एक बाकायदा रैबर कमेटी है, मेरा ख्याल अपोजिशंस ने मिलकर रैबर कमेटी को एक फ़ैसला दिया है, लेकिन यकीनी तौर पे उस रैबर कमेटियों के जो ज़िम्मेदारान हैं वो माशाल्लाह पार्टी के सदूर हैं, वो यकीनी तौर पे उसमें अपना एक रोल प्ले कर सकेंगे। आज मौलाना साहब से हमने ये भी दरख्वास्त की है कि वो भी अगर अपोजिशन से हमारी तरफ से अगर पेशरफ्ती करेंगे तो इसमें कोई कबात नहीं है, और हम भी कोशिश करेंगे कि जिन दोस्तों से रब्ता कर सकेंगे, माजी में भी कुछ किया गया है, मज़ीद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी सर, आपके लिए फ्रीक्वेंटली ये कहा करते थे कि हम जिस दफ़ा मौलाना साहब के बगैर भी चल सकते हैं ना, तो आप तो फिर मौलाना साहब के पास आ गए। देखिए बात ये है कि अगर ये हम यहाँ पे आए हैं और जो हमारा इरादा है कि हम और सियासी जमातों से भी रब्ते करेंगे, ये हम कर रहे हैं वो एक उसूली बुनियाद पे। उसूल क्या है कि हमें पूरी तरह से हर उस ऑप्शन को एग्जॉस्ट करना चाहिए जो कि एक ओवरऑल मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुल्क की जो एक सियासी इदारे हैं उन पे अगर कोई हर्फ आ रहा है तो उसके लिए हमें इससे बड़ी खिदमत हो नहीं सकती है कि हम हर एक सियासी जमात के मशरान के पास जाएं और उनसे कम से कम हम एंगेज करें कि हमारा नुक्ता नज़र ये है कि बाकी ये है कि देखें इलेक्शन अगर होना है तो होना है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। ये इलेक्शन हो जाएगा, हम देख रहे हैं इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होगी। छोड़े ये आपको भी मुश्किल में डाल रहे हैं, मुझे भी मुश्किल में डाल रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी। आपको बताएं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, मौलाना फजलुर रहमान और शिबली फैराज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जाम कमाल का कहना था कि मौलाना का वसी तजर्बा है, मुनासिब समझा कि मौलाना से मिला जाए। सादिक संजरानी का हमारी पार्टी से ताल्लुक है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वफ्द के तमाम अरकान को खुशामदीद कहता हूँ, लेकिन वफ्द का आना काफ़ी नहीं, कैसे मुमकिन है कि इस मरहले पर इनकी ख्वाहिश को पूरा करें। उनका मजीद कहना था कि आगे आगे देखिए होता है क्या। इस्लामाबाद में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, मौलाना फजलुर रहमान और शिबली फराज ने मुलाकात के बाद प्रेस ब्रीफिंग दी है। इस दौरान जाम कमाल का कहना था कि मौलाना साहब के पास आए क्योंकि उनका वसी तजर्बा है, मुनासिब समझा कि मौलाना से मिला जाए।